ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੇਕਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। And the United Nations, I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, we will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. We do not compromise with any party and any side, and we have no reservation when it comes to our home's security. The genocide in Gaza must stop immediately. The forced displacement of the people of Gaza must be stopped immediately. Today, Gaza is waiting for urgent and vital humanitarian aid. According to international law, the Palestinian Liberation Movement, Hamas, is fighting the occupation and has a legitimate right. Mr. President, according to our negotiations, Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਤਾ ਸੁਨਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। The Royal Society, the place where the story of modern science has been written for centuries. Now, I'm unashamedly optimistic about the power of technology to make life better for everyone. So the easy speech for me to give, the one in my heart I really want to give, would be to tell you about all the incredible opportunities before us. Just this morning I was at Moorfields Eye Hospital. They're using artificial intelligence to build a model that can look at a single picture of your eyes and not only diagnose blindness, but predict heart attacks, strokes, or Parkinson's. And that's just the beginning. I genuinely believe that technologies like AI will bring a transformation as far-reaching as the Industrial Revolution, the coming of electricity, or the birth of the internet. Now, as with every one of those waves of technology, AI will bring new knowledge, new opportunities for economic growth, new advances in human capability, and the chance to solve problems that we once thought were beyond us. But like those waves, it also brings new dangers and new fears. So the responsible thing for me to do
the right speech for me to make is to address those fears head on, giving you the peace of mind that we will keep you safe while making sure that you and your children have all the opportunities for a better future that AI can bring. Now, doing the right thing, not the easy thing, means being honest with people about the risks from these technologies. So I won't hide them from you. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਤੇ ਕਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੂਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗਨੂਕਾਰ ਪਾਕਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਸੇਲਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। The 8 Indians who are in detention in Qatar is of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members, not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance. ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ 'ਚ ਪਵੇਗੀ। My first statement will be absolutely shocking. India has such good relationship with this country. It was not expected at all. And number two, these officers who have been there with this DARA international or global agency, which was only training the Qatar Defense Forces. So they were doing good for them, and now the end result is that they have been sentenced to death. And I don't think the trial has been fair. There has not been transparency. That is my opinion, because hardly we have come to know what were the charges pressed against them, and what kind of mistakes have been done by them, or what has been done. Nothing is known to us, to a common man. But getting a sentence like this, which in fact the MEA has also come out with the official press statement that it is absolutely shocking, and they are awaiting the details of the judgment, and maybe the next step will be taken then. But I think Indian government and all of us. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮੋਸਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਮੋਹਾਖਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 14 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:07 ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਸਨ ਹੀਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਬਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਲੀਮਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਰੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਰਦਾਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I have seen much footage over the past weeks that will be seared into my mind forever, but there is one sight that I keep on seeing when I try to sleep. In the video, one can see a terrible injured civilian, bloodied yet alive, laying on the ground as a Hamas savage screaming, "Allahu Akbar," repeatedly pummels the man's neck with a garden hoe in order to decapitate him. The man on the ground is an agricultural worker from Thailand. He's not Israeli, he's not Jewish. He was merely alive trying to make a living for his family. My mission distributed and will continue to distribute QR codes with a direct link to files where you can see this horror and many other Hamas atrocities. What you see here are not pictures from Auschwitz. Let me address all those who have in these past few days explained why one should not call for a ceasefire. How can representatives of states explain how horrible it is that 1,000 Israelis were killed and not feel the same outrage when 1,000 Palestinians are now killed every day? 1,000 Palestinians killed every day. Why not feel a sense of urgency to end their killing? Nothing can justify war crimes, crime against humanity, and genocide. Nothing can justify the killing of a single Palestinian child. ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਬੀਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਿਸ ਨੇ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। Since the 11th of October, Russia has suffered significant losses in this offensive attempt of theirs, including at least 125 armored vehicles around Avdiivka and more than a battalion's worth of equipment. We expect more Russian attacks to come. This is a dynamic conflict, and we need to remember that Russia still maintains some offensive capability and may be able to achieve some tactical gains in the coming months. Now, to pursue that outcome in Avdiivka and elsewhere on the battlefield, Russia continues to show no regard for the lives of its soldiers. We believe they have suffered thousands of casualties in their effort to conduct this offensive, some of them on the orders of their own leaders. The Russian military appears to be using what we would call human wave tactics, just throwing masses of these poorly trained soldiers right into the fight. No proper equipment, no leadership, no resourcing, no support. It is unsurprising that Russian forces are suffering from poor morale, given all these conditions. Russia is to support, we are continuing to support Israel's military security assistance continues to flow to them as needed almost on a daily basis. And obviously we're still laser focused on the humanitarian assistance situation, making sure that... And we should not have weapons of war in our communities, in our schools, and anywhere in our communities. And this is an epidemic. This is a gun violence epidemic. And the time is now to act. And here's the thing, Speaker Johnson and all of the members on the Hill, Republicans in Congress, they have the ability to stop this. They have the ability to put forth legislation to deal with this issue. They can change this. They can help save lives. ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ $20 ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ $20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400-500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2 ਤੋਂ 4,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, वो आज कोलैप्स कर गया है। आज पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के जितने भी जो लोग अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उनकी आज उम्मीदों को ठेस पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बड़ी उम्मीद वाबस्ता थी कि आज साइफर केस के अंदर इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला आएगा। और जिस तरह हमारे दलाइल थे और जिस तरह कानून का और ज़ाब्ता फौजदारी का और आइन का बुनियादी तकाजा था, उसके अंदर तो ये था कि आज ज़मानत हो जाएगी साइफर केस के अंदर। लेकिन हम जैसे ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे हैं, तो हमारे पहुंचने तक ही ज़मानत का फैसला डिसमिस का सुना के आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो चले गए। हमें आज इस फैसले से इंतहाई मायूसी हुई है। इससे बतौर वकील मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, वो आज कोलैप्स कर गया है। आज पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के जितने भी जो लोग अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उनकी आज उम्मीदों को ठेस पहुँची है। क्योंकि साइफर केस एक बेबुनियाद झूठा एक ऐसा केस जिसके अंदर ना डॉक्यूमेंट मौजूद है, ना उसके कंटेंट्स जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसमें ज़मानत खारिज कर दी गई। ये बुनियादी तौर पे निज़ाम इंसाफ के साथ, अदालतों के साथ और जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़े उनके साथ एक खुल मुखल्ला मजाक हुआ है। उसका जो बुनियादी हकूक़ थे इमरान खान के, उनको पामाल किया गया है। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੇਕਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।